Hello students, today let me discuss with you a topic: factors influencing span of control. This is a topic of public administration in 5th semester BA of Mangalore University. The objective of this session is to make the students understand the factors which influence the span of control in an organization. At the end of the session, students will be able to understand the factors which influence the span of control. I hope you have the basic knowledge of span of control. Span of control is one of the guiding principles of organization. It was developed by classical theorists. Span of control means the number of subordinates that an administrator can supervise and control effectively. ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದು ಒಂದು ಸಂಘಟನಾ ತತ್ವವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಆಡಳಿತದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಾರರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತತ್ವವೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ. Now let us discuss the factors which influence the span of control in the organization. It is undesirable to fix the exact limit of the span of control because proper span of control depends upon several factors. Now we are discussing about that several factors. First one is nature of work. The nature of work to be supervised is an important determinant of the span of control. If the nature of work is of routine, repetitive, and identical in character, then there is greater span of control. When the tasks are repetitive, thus there will be wider spans. On the other hand, the supervisor's span of control will be less if he is to supervise people engaged in heterogeneous and complex work. ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪವು ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಯತಕ್ರಮದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. Second one is leadership or personality. The personality means the competence of the supervisor. This also influences the span of control. If the supervisor is energetic or the superior is energetic, skilled and competent, he can supervise the work of more subordinates than the one who is incompetent. Span of control also depends upon the competence and caliber of the subordinates. If the employees are skilled and well-trained people, the span of control increases. The supervisor need not give much attention to talented subordinates. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೆಂದರೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯು
ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಆತ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದರೆ, ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ನಿರುತ್ಸಾಹಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತತ್ವ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯು ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದಾಗಿದೆ. Third one is age of the agency. Age of the organization. Span of control is large in old organizations which have high degree of standardization of work activities and well established work procedures and precedents. In such organizations, supervision will be easy and work goes on without any ruptures. But in newly established organizations, precedents are few and new problems constantly demand greater attention of the supervisor. Then the time of the agency, the time of the organization also influence the span of control. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲ. ಅಧಿಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದುವೇ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾರ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಆಗ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. Then the fourth one is location of the organizational unit. Proper attention has to be given to the administrative structure of the building in which the officers are housed. A manager can supervise easily the work of a large number of subordinates in such offices in where the officers are located in one building only. If the employees are working in different areas or places, then the supervision becomes difficult and span of control automatically comes down. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಟ್ಟಡ, ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಗ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. Fifth one is communication. It is another important factor that influences the span of control. If the purpose, plans and work programs of the organizations are clearly informed to the employees, then the span of control will increase. If the communicative system is bad, the result is confusion among the employees and waste of time and energy of the supervisor. Thus, a properly sensitive communicative system will make possible a larger span of control than a poor one. ಅಧಿಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರೆ ಆಗ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಯವಾಗ್ತದೆ. ನಿರ್ಣಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. Sixth one is management practices. Modern management techniques such as delegation,
decentralization, and budgetary control system contribute to the capacity of the supervisor to control a large number of subordinates. ಆಡಳಿತದ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ಆಡಳಿತ ತಂತ್ರಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರದ ನಿಯೋಜನೆ, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ, ಆಯವ್ಯಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಆತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. Seventh one is use of technologies. Computerization and information through satellites has obviously widened the span of control. Instead of bossing, persuasion and negotiation is found. ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿ ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಷನ್, ಗಣಕೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಸ್. ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ expertise. They have generally act as staff units and are thus near the tops, so the chief executive's job is more of coordinating than supervision. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರವೇಶ, ಇದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರು ವಿಶೇಷ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಜ್ಞನೂ ಆತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೇರುವಿಕೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮನವೊಲಿಸುವ ತಂತ್ರ, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳು ಬಳಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಇವತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೀಕ್ಯಾಪ್. Span of control depends on nature of work, leadership, age of the agency, location of the organization, and specialization. Thank you.